یہاں پہ راتوں رات جس طرح راتوں رات جیسے سائفر اور عدت والے پہ عدالت لگی 12-12 1-1 بجے تک اور ٹھکاٹک فیصلے ہوئے، وہ انصاف کے بہترین معیارات کے مطابق ہوئے آپ کے خیال میں؟ غلط تھے. یہی میں رونا رو رہا ہوں کہ اس وقت بھی سہولت کاری تھی، اس وقت بھی کسی کو ونڈو کھولی رکھنی تھی پاپولیرٹی کی، اس کی مظلومیت یعنی تھی. جان کے غلط فیصلے دیے تاکہ مشہور ہوں، تاکہ مقبول ہو جائیں مزید. آج بھی اسی طرح نہیں. کیا آپ نے نواز شریف کو کبھی جب وہ سزا کاٹنے کے لیے لندن سے واپس آئے تھے، کیا آپ نے اس کو میڈیا پہ آنے کی اجازت دی تھی؟ بیٹی کے ساتھ وہ آئے تھے، میڈیا پہ ایک جھلک دی تھی، ایک سٹیٹمنٹ اس کو جہاز سے اترتے ہوئے مریم بی بی کے ساتھ سب چلا تھا. ابھی تو جھلک تو ابھی نہیں چل رہی نا، اس وقت تو جواب میاں صاحب چلتی تھی نا. نہیں، اس طرح نہیں وسیم. اس کے بعد آپ نے جب اس پرائم منسٹر کو سزا دے دی، وہ جیل میں چلا گیا، اس کا نام لینا جرم تھا، اس کی بیٹی کا ٹکٹ چلانا جرم تھا. مگر آج وہی معاملہ عمران خان کے ساتھ ہے. اس کا نہیں، ایسا نہیں ہو رہا. جیل کے اندر میں آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں جو پاکستان کی ہسٹری میں 75 سالہ ہسٹری میں کسی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے جو عمران خان کو میسر ہے. کیا وہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ سابق پرائم منسٹر ہیں اس لیے ان کو سہولت ہے؟ کیا آپ 190 ملین پاؤنڈ وہ کھا جائے اور آپ کہیں کہ نہیں ثابت کرنا ابھی آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کی ضمانت لے رہے ہیں؟ تو پھر بھائی مجھے کون کر رہا ہے سہولت کاری عمران خان صاحب کی؟ 450 ارب کا جو جرمانہ ہے ریاست کا، وہ کس نے ادا کرنا ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کس کھاتے میں گیا؟ وہ تو ریاست کا پیسہ تھا. حکومت آپ کی ہے، صحیح ہے، تو سہولت کاری کون کر رہا ہے عمران خان صاحب؟ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کون سہولت کاری کر رہا ہے؟ میری بات سنیں، ہماری جیسی حکومت کسی کی نہ ہو. ہماری حکومت 2/3 اکثریت بھی تھی، ہماری 2/3 اکثریت رکھنے والی حکومت تھی. اور اس میں ڈان لیگز کس طرح نکلتی ہے، اس میں منتخب پرائم منسٹر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر فارغ کس طرح ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہسٹری کا حصہ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں خدا ہماری جیسی حکومت کسی کو نہ دے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا ایسی حکومت جس میں روڑے اٹکائے ہوں اور بندہ جو ہے ایک ایسے جذبے سے، ایسے ایک ہوش سے اس ریاست کو ترقی دینے کے لیے، اس ریاست کو بمر سے نکالنے کے لیے، اس گرداب سے نکالنے کے لیے جس جذبے سے آتا ہے اور آگے سے جو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، خدا کرے ایسی کسی کو حکومت نہ ملے. تو یا رکاوٹیں گرا دیں یا حکومت چھوڑ دیں یا شکوہ نہ کریں. پھر جب اچھا سن لیں، جب ہم رکاوٹیں گرانے پہ آتے ہیں ریاست کے مفاد کے لیے، اس وقت بھی کہا جاتا ہے ان کی تو کسی سے بنتی نہیں ہے. اور پھر جب ہم چپ رہتے ہیں، 4 سال گزارا کرتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرتے ہیں، سی پیک دے جاتے ہیں، پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کر جاتے ہیں، معیشت کو سنبھالا دے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آپ 4 سال حکومت میں کیوں رہے؟ آپ پہلے دن جواب دے دیتے. پھر ہماری اس 4 سال کی حکومت کا موازنہ کریں کسی اور کے 4 سال کی حکومت سے. ہم نے بہتر ڈیلیور کیا، اور جو ایک میں تھے 4 سال وہ کچھ بھی نہ کر سکے. اس کے باوجود کہتے ہیں وہ مقبول ہے. اس کا مطلب یہ ہوا نہ ہمارا بیانیہ، نہ ہماری گورننس، نہ ہماری ڈیولپمنٹ، ہماری کوئی چیز کام نہیں آتی. مگر جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں لوگ، ان کا نقصان بھی ریاست برداشت کر لیتی ہے. اچھا اب یہ بتائیں، چل اس کو سادہ کرتے ہیں. اب جب میاں صاحب صدارت سنبھالیں گے پارٹی کی اور پولیٹکس میں مزید ایکٹیو ہو جائیں گے، تب وہ ان رکاوٹوں کو اگر گرانے نہیں تو کم از کم عبور کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں وسیم بادامی صاحب، ہمارا حکومت میں آنے کا، حکومت بنانے کا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا. جس طرح کی ارینجمنٹ کی گئی 8 فروری کو، اور یہ بات ثابت کریں گے، وقت بھی ثابت کرے گا کہ خیبر پختونخوا حکومت کس طرح بنی اور کس کو بنا کے دی گئی. پھر وقت ثابت کرے گا کہ آج ایک قیدی کے لیے جو ونڈو کھولی جا رہی ہے، اس کی مقبولیت کے لیے کیوں کھولی جا رہی ہے اور اس کو سہولت کاری کون دے رہا ہے. پھر یہ وقت ثابت کرے گا. ثابت کرتا رہے گا. آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ بتا دیں کس نے بنا کے دی خان صاحب کو حکومت کے پیچھے میں. میں تو بتاتا آیا ہوں بھائی. بتائیے. میں تو بتاتا آیا ہوں، میں نے تو کئی دفعہ بتایا، آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ سہولت کاری پہلے بھی تھی، آج بھی ہے. کس کی طرف سے؟ پہلے کسی اور ادارے سے تھے، آج کسی اور ادارے سے ہے. پہلے کہیں لوکل تھی، آج انٹرنیشنل بھی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں سر کوئی نام ہوگا نا، کوئی نیپال کر رہا ہے، بھوٹان، ویتنام.
जिम्बाब्वे वसीम बदामी कर रहा है। पता नहीं, कोई नाम, मैंने इदारे का नाम नहीं पूछा, वरना लोग समझ जाएंगे क्या अदलिया की बात कर रहे हैं, लेकिन मुल्क का नाम तो बता दें। मैंने वसीम बदामी का नाम इसीलिए लिया है कि वसीम बदामी इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं है। अच्छा, अगर इदारे, चला आप मुल्क का नाम नहीं बताना चाह रहे, ठीक है, नाम बताएं। इदारे से जाहिर है आपका इशारा पीसीबी की तरफ नहीं है और यकीनन वापडा की तरफ भी नहीं है, अदलिया की तरफ है। पर अदलिया हुकूमत कैसे दिलवा सकती है? मेरी बात सुने, किसी दूसरी रियासत का महज जिक्र इसलिए नहीं कर रहा नाम लेके कि पाकिस्तान के मफाद में ये नहीं है। चलो छोड़ दिया, अदरवाइज मेरे, हाँ छोड़ दिया। दूसरा मैं आपको ये मैं समझ लेता हूँ कि आप जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं, होता है मैं गलत हूं, छोड़ दो। 2014 से, लेकिन अदलिया हुकूमत, आप कह रहे हैं अदलिया सहूलतकारी कर रही है, तो अदलिया हुकूमत कैसे दिलवा सकती है? वसीम एक सेकंड, जी जी वसीम सर, जो कहा जा रहा है ना कि 2014 से जुडिशल कमीशन बनाए, मैं कहता हूं कि अगर 2014 का कच्चा चिट्ठा 2018 तक और 2018 से 22 तक आ गया तो ये शख्स और इसके हवारी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाएंगे पाकिस्तानी कौम को। बदकिस्मती ये है कि 8 फरवरी से पहले जो 3 सजाएं दी गई थी, क्या ही बेहतर होता कि जो इन्वेस्टिगेट कमेटी थी, जो इन्वेस्टिगेट करने वाला अदारा था, जो उसने 9-10 मई के हवाले से इन्वेस्टिगेट किया था, वो सिर्फ पब्लिक कर देता, लोगों को बता देता, तो 8 फरवरी को ये अरेंजमेंट ना होता कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसी और की होती और कोई आज कहलवा रहा होता कि ये फार्म 47 की पैदावार है। ये कभी ना कहा जाता अगर वो चीजें पब्लिक कर दी जाती तो। अच्छा ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप केपीके की गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं, वो जो निगरान हुकूमत के सरबराह हैं हमारे लोग काकड़ साहब, वो आपको ताने मारते हैं कि अगर मैंने बताया ना 45-47 की कहानी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, ये क्या है? देखें अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान प्राइम मिनिस्टर थे। मैं तो कहता हूं कि अगर उनमें कोई ईमान नाम की कोई चीज़ है, कोई दिलेरी की कोई चीज़ उनमें है, तो उनको खोल देना चाहिए, मुंह बताना चाहिए लोगों को। मगर ये भी तो बताना पड़ेगा ना गंदम बाहर से क्यों मंगवाई गई। ये भी तो कौमी एक खजाने से रकम गई है ना, और किसान लुट गए हैं। ये सारा कुछ बोलना पड़ेगा ना, सारा कुछ सच बोलें। और मैं तो ये कहता हूं कि 2014 से आप भी बहुत सारी बातें मुल्की मफाद में नहीं बता रहे हैं, वो भी कहेंगे मुल्की मफाद में नहीं बता रहा मैं। आप भी देखिए बहुत सारी बातें नहीं बता रहे। अच्छा नहीं, कौमी खजाना लुट जाए तो ये कौमी मफाद में है, तो आपका मैंडेट लुट गया आपके ख्याल में कौमी मफाद में है, लेकिन आप कह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा ना, ये सेंसिटिविटीज है। नहीं, मैं बताता हूं, मैं तो बता रहा हूं ये कि अगर आपने सफारती तलकात दुनिया से ख़त्म करने हैं, जिस तरह साइफर लहरा कर किए जाने की कोशिश हुई और किए गए, और जिस तरह सऊदी अरब के मुतल्लिक़ बात की गई, क्या मैं उस तरह की बात करने का मुतहम्मल हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। मगर कौमी ख़जाना लुटा हो, चीनी स्कैंडल हो, गंदम स्कैंडल हो, खाद स्कैंडल हो और ये डॉलर स्कैंडल हो, ये तो पर्दा उठाना कौमी राज नहीं है, ये तो कौम को आगाही देने वाली बात है भाई। मैं कंक्लूड करता हूँ उसको। अच्छा ठीक है, अभी ये बता दें कि फिर ये सारा मामला चलेगा किस तरह। एक मुझे खबर की बल्कि तस्दीक या तरदीद करते हैं, आपके इल्म में है, एक खबर ये आई कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने कम्युनिकेट किया है कि भाई ये देखें वजारत दाखिला में भी नकवी साहब बैठे हैं जो ज़ाहिर है हमारे आदमी नहीं हैं, तो ये तासुर ये जा रहा है कि जैसे गवर्नमेंट हम नहीं चला रहे, तो ज़रा मेहरबानी करें वजारत दाखिला के हवाले से। ये आपके कानों में आई है ऐसी कोई खबर? नहीं वसीम साहब, मुझे इस किस्म का इल्म भी नहीं है और ना इस किस्म की बात नवाज शरीफ करने वाले हैं। बात यह है कि हम तो पहले दिन से ये मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं थे। मैं तो कहता हूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जमात की सारी लीडरशिप जवाब दे चुकी थी, और जब हमने जवाब दिया तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। ये जो अरेंजमेंट फिर बाद में हुआ, जिस जज्बे से शहबाज शरीफ ने खुद को पेश किया है, कौमी जज्बे से पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालने के लिए, मैं दुआ गो अल्लाह करे वो रुकावटों के बगैर कामयाब हो जाए, मगर मुझे होता नजर नहीं आ रहा। ये आप तंज तो नहीं कर रहे हैं कि जिस जज्बे से शहबाज शरीफ साहब ने खुद को पेश किया है? ऐसा लगा मुझे। नहीं, मैं तंज नहीं कर रहा। मैं मालियाती अदारों से जो आपने डील करना थी, आपने दीगर दुनिया से जो नेगोशिएट करना था, ख़ास तौर पे मईशत के हवाले से, तो क्या अगर ये सिस्टम बैठ जाता या जो अरेंजमेंट किया गया था, जो जिन की जो ख्वाहिशात थी, अगर उस तरह ये तरतीब ना दिया जाता तो पाकिस्तान एक नए बहरान का शिकार हो सकता था। बहुत